Hello everyone, in this video I want to introduce the concept sequential circuits. Yes. What are sequential circuits? The sequential circuits generates the outputs which depends on the present inputs and also the past history of those inputs. Output of the sequential circuit depends on present input and past history of inputs. Okay. See, in the past video I explained you about combinational circuits. For the combinational circuits, the output depends on only the present inputs. But here the output depends on the present inputs and also the past history of inputs. Okay. See now, ఈ పాస్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్స్ కావాలి అంటే పాస్ట్ కి సంబంధించిన ఇన్పుట్స్ కావాలంటే వాటి హిస్టరీ కావాలంటే కంపల్సరీ మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి. ఆల్రెడీ పాస్ట్ లో ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, ఆ ఇన్సిడెంట్ ని ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలని అనుకున్నామంటే కంపల్సరీ ఆ పాస్ట్ ఇన్సిడెంట్ ఎక్కడో ఒక చోట స్టోర్ అయి ఉండాలి, అంతే కదా. ఎక్కడో ఏదో ఒక మెమరీలో స్టోర్ అయి ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ రిట్రైవ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, అలానే ఇక్కడ కూడా పాస్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ పాస్ట్ హిస్టరీని మెయింటైన్ చేయడానికి ది సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ memory elements. Okay, so now I will draw a simple block diagram of sequential circuit. It consists of a combinational circuit. Yes, here we are giving input, present input, and we are going to get some output, and this output is stored in a memory. From this memory we can collect the past history and we can give it to the combinational circuit. Okay, so this is the block diagram of sequential circuit. Fine. Okay, I'll explain. So sequential circuit ante combination of combinational circuit and memory antaku minchi em ledu. So first input istunnaru. Suppose first case ga maatladukunnam. If you give input, you're going to get some output and the same output is stored in memory. Okay, so next ఇంకొక ఇన్పుట్ ఇస్తారు కదా, సెకండ్ టైం ఇన్పుట్ ఇస్తారు కదా, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అని అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ ఇస్తారో అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ టైంలో మెమరీలో ఏది ఉంటే అది కనెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఫైన్. సపోజ్ థర్డ్ టైం ఇచ్చారు ఇన్పుట్, అప్పుడు ఏం కనెక్ట్ అవ్వాలి? థర్డ్ టైం మీరు ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు అంటే ఆల్రెడీ మెమరీలో స్టోర్ అయి ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏమై ఉండాలి? సెకండ్ టైం మీరు ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం అవుట్పుట్ వచ్చి ఉంటుందో అది స్టోర్ అయి ఉండాలి. ఓకేనా? So this is your sequential circuit. So the output depends on not only your present input but also the output from the memory. Okay, so this is about your sequential circuit. These sequential circuits are of two types. The sequential circuits are synchronous and asynchronous. What is synchronous? Synchronous sequential circuits ante those synchronous sequential circuits are controlled by clock. These are controlled by clock. I'll explain you what is clock. And asynchronous, not control. There is no controlling for this asynchronous sequential circuits. ఎప్పుడంటే అప్పుడు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తారు అన్నమాట. బట్ ఇక్కడ కంప్లీట్లీ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద సింక్రోనస్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్ డిపెండ్స్ ఆన్ క్లాక్. ఓకే, సో క్లాక్ అంటే ఏంటి అనేది క్లాక్ కాన్సెప్ట్ ని బట్టి అక్కడ నేను మాట్లాడతాను. ఓకే, బట్ ఇన్ జనరల్ ద మోస్ట్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఎక్కువగా ఎవరికి ఉన్న అప్లికేషన్స్ అంటే సింక్రోనస్ సర్క్యూట్స్ కి. ఎందుకంటే ఎక్కడైనా సరే ఒక సర్క్యూట్ కి కంట్రోలింగ్ కాన్సెప్ట్ కనుక ఉంది అని అంటే వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఎనీవేర్ అండ్ ఇట్ హాస్ మెనీ అప్లికేషన్స్. ఓకే, అన్కంట్రోలబుల్ అవుట్పుట్స్ కనుక ఉంటే డెఫినెట్ గా వాటిని మనం యూజ్ చేయడానికి ఉండదు, బికాస్ దర్ ఈస్ అన్సర్టినిటీ. ఓకే, so that is the reason these synchronous sequential circuits are having more applications. Okay, so మనం కూడా ఈ టాపిక్ లో sequential circuits టాపిక్ లో మనం చూడబోతుంది కూడా synchronous sequential circuits గురించి, అంటే the circuits which depends on clock. Okay, so before explaining this circuits of synchronous sequential circuits, I'll explain about the memory concept. Okay, yes, what is memory? ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టాం memory అంటే మళ్ళీ ఒకసారి రిమైండ్ చేస్తున్నాను. Memory is to store the past history of the inputs. Okay, so ఈ memory అంటే అసలు ఎలా ఉంటుంది
ఉంటుంది, హౌ టు స్టోర్ 1 bit ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు మనకి మన మొబైల్ మెమరీ చిప్స్ తెలుసు, అలానే పెన్ డ్రైవ్స్ అని, ఫ్లాపీస్ అని, లేకపోతే సీడీలని, లేకపోతే కంప్యూటర్లో కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ హార్డ్ డిస్క్లు అని, ఇలా చాలా మెమరీస్ ఉంటాయి కదా, 16 GB 32 GB అలా ఉంటాయి కదా. ఓకే, అవన్నీ అసలు ఎక్కడ నుండి వచ్చినాయి? వాట్ ఇస్ ద బేసిక్, హౌ ద స్టోరింగ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ మెమరీ మీన్స్ దట్ మచ్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ దమ్? అసలు స్టార్టింగ్ ఏంటి అంటే ఒక 1 bit ని స్టోర్ చేయడానికి ఏంటి కాన్సెప్ట్ అసలు? ఇప్పుడు 16 GB అంటే ఎంతో తెలుసా? 16 GB అంటే 16 ఇంటూ గిగా ఇంటూ బైట్ అంటే 8 bits. ఓకే, గిగా అంటే 10⁶ అంటే మెగా, 10⁹ అంటే గిగా. 16 ఇంటూ 10⁹ ఇంటూ 8 అంత బిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎ 1 bit మెమరీ సెల్. Yes, if you see 1 bit memory cell, it consists of 2 NAND gates. Okay, వీటికి నేను ఇన్పుట్స్ అని చెప్పలేను. A1 A2 ఆర్ ద ఇన్పుట్స్, Q అండ్ Q bar ఆర్ ద అవుట్పుట్స్ అనేది చెప్పలేను. ఓకే, సో ఎలానో జాగ్రత్తగా మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినండి. ఓకే, సో లెట్ us assume that Q is 0. ఓకేనా? ఊరిక జస్ట్ టాపిక్ మొత్తం వింటే మీకు అర్థమైపోతుంది. Q is 0. సో when Q is 0, what about A2? A2 is 0. Okay, అదే కదా ఇక్కడికి వచ్చేది. A2 is 0. And that A2 is connected to G2. The gate G2. NAND gate G2. So G2 output ఏంటి? NAND కదా. Okay, A2 0 అయితే G2 output ఏమవుతుంది? Yes, the G2 output becomes G2 output is equal to 1. NAND gate కాబట్టి. ఇప్పుడు G2 output 1 అయితే what is Q bar? Q bar is 1. Okay. Here Q is 0, Q bar is 1. Okay, I'll explain. So now assume that Q is 0. If Q is 0, as Q is directly connected to A2, A2 is 0. A2 0 అయితే NAND gate input 0 అయిపోతే NAND gate output ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. Because NAND gate, so ఇక్కడ NOT gate లాగా అయింది కాబట్టి. Okay, then yes, if G2 output is 1, it is nothing but your Q bar. Okay na? So now ఇప్పుడు suppose ఆ Q bar 1 అయింది కదా. Q bar 1 అయితే నెక్స్ట్ Q bar ఏ కదా ఇక్కడ కనెక్ట్ అయింది. yes, A1 becomes 1. fine. If A1 is 1, that is given as input to the gate G1. okay, so if A1 is 1, this G1 output is 0. NAND gate కాబట్టి. If G1 output is 0, so what is this G1 output? The NAND gate G1 output is nothing but Q. So G1 output 0 implies Q is 0. Okay na? So ఇక్కడ చూడండి, Q 0 తోనేనా మనం స్టార్ట్ అయ్యాం, ఎండ్ అయింది కూడా Q 0 తోనే ఎండ్ అయింది. Is it clear? Okay, so ఏం జరిగింది ఇక్కడ? మీరు అజ్యూమ్ చేసుకున్న Q equal to 0 అనేది it remains forever. అంతే, ఇంకా చేంజ్ ఉండదు. అంటే ఏం స్టోర్ చేసుకుంటున్నట్లు ఇప్పుడు ఇక్కడ అదే స్టేట్ లో కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. Q0, Q bar is 1. ఆ స్టేట్ లో కంటిన్యూ అయిపోతూనే ఉంది అని అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్టోరింగ్ కంటిన్యూస్లీ a bit of information. అంటే అవుట్పుట్ 0, Q0 అన్నారు కాబట్టి 0ని స్టోర్ చేసుకున్నట్లు అనుకోవాలన్నమాట. కంప్లీట్లీ లాక్ అయిపోతుంది అనమాట, కంప్లీట్లీ ల్యాచ్ అయిపోతుంది అనమాట ఆ బిట్ అనేది. ఇంకా కంటిన్యూస్ గా అదే స్టేట్ లో ఉంటుంది తప్ప there is no change for that state. As the output is locked or output is latched, this is called latch. Latch. What is latch? Latch is used to store 1 bit of information. Okay, shall I explain by taking Q equal to 1? Okay na, cheyna okkar chestana. Q 1 anukunnam kasepu. If Q is 1, yes, it implies A2 is 1. If A2 is 1, what is G2 output? G2 output is 0. G2 output ante enti ikkada Q bar, so your Q bar becomes 0. But if Q bar is 0, that is connected to A1. అంటే A1 కి కనెక్ట్ అయినట్టు కాదు, ఆ పాయింట్ ని తీసుకెళ్లి మీరు G1 కి ఇచ్చేసారు. అంటే if Q bar is 0, then what about A1? A1 is 0. If A1 is 0, what about G1 output? G1 output is 1. That is nothing but your Q is 1 again. Okay, we started with Q equal to 1
and we ended with q equal to 1. So మళ్ళీ కంటిన్యూస్ గా q ఈక్వల్ టు 1 నుండి స్టార్ట్ అయ్యి కంప్లీట్ గా మళ్ళీ సేమ్ q is equal to 1 రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. Means that one bit gets locked or latched in that circuit, and that circuit is called latch. Okay, so the purpose of latch is store 1 bit information. Okay, so this is about 1 bit memory cell. I think మీరు గమనించాలి, even A2 are not the inputs. We can't give external inputs. ఈ latch wise గా latch వరకు చూస్తే we can't give external inputs. ఎలా కుదురుతుంది మ్యామ్, ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే, whenever you switched on the circuit, అంటే whenever you switched on the power, ఈ సర్క్యూట్ కి ఇచ్చిన పవర్ ఆన్ చేసిన వెంటనే సర్క్యూట్ itself settles in unstable state. అంటే ఏదో Q1 లోనో Q0 లోనో సర్క్యూట్ స్టేబుల్ గా సెట్ అయిపోతుంది, స్టడీ అయిపోతుంది. ఓకే, we won't have any provision to apply inputs here. మనకి ఇష్టమైన ఇన్పుట్స్ ని మనం ఇవ్వలేము, అండ్ వి కాంట్ ప్రొడక్ట్ ద అవుట్పుట్స్ ఆల్సో. మీరు సర్క్యూట్ కనెక్ట్ చేసి పవర్ ఇచ్చిన వెంటనే ఏదో ఒక స్టేబుల్ స్టేట్ లోకి వచ్చి సెటిల్ అవుతుంది ఈ 1 bit latch అనేది. సో దట్ ఈస్ వీ కెన్ సే దట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్ ఆఫ్ 1 bit latch. ఓకే, అందుకనే నెక్స్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏం వెళ్ళారు అని అంటే, ఇట్లా ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడానికి మనకి ప్రొవిజన్ లేదు, అండ్ ఇదే అవుట్పుట్ వస్తుంది అని కూడా మనకి ఆ కాన్సెప్ట్ ప్రిడిక్షన్ కూడా లేదు. కాబట్టి డెఫినెట్ గా దీన్ని యూజ్ చేయటం అనేది డెఫినెట్లీ అలా ఉంచేసి చూడటం తప్పితే వి కాంట్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ మెనీ అప్లికేషన్స్. కుదరదు, అసలు యూజ్ చేయడానికి కుదరదు. ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి, మనకు కావాలనుకున్న ఇన్పుట్ ని స్టోర్ చేసుకోవాలి, మనకు కావాలనుకున్న బిట్ ని స్టోర్ చేసుకోవాలి, అంతే కదా. ఓకే, మనం ప్రిడిక్ట్ చేయాలి, నాకు ఇది కావాలి, అవుట్పుట్ కావాలి అన్న ప్రిడిక్షన్ కూడా మనం చేయగలగాలి. ఓకే, ఆ రెండు లేవు ఈ 1 bit మెమరీ సెల్ లో, ఈ ల్యాచ్ లో. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఎక్స్టెన్షన్ SR latch. In the SR latch, we can give the inputs and we can get our required output. Okay, so that's we'll see in the next video. Okay, అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఉంది. ఈ ల్యాచ్ అనే కాన్సెప్ట్ తో పాటు మీకు ఎక్స్టెన్షన్ గా ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది కూడా వస్తుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, ఓకే. సో ఎక్స్టెన్షన్ టు ద ల్యాచ్ ఇస్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. ఎలా అయితే ల్యాచ్ 1 bit ని స్టోర్ చేసుకుంటుందో, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కెన్ ఆల్సో స్టోర్ 1 bit. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఈ ల్యాచ్ లో మీరు ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి లేదు, వి కాంట్ ప్రిడిక్ట్ ద అవుట్పుట్, ఇట్ ఇస్ నాట్ కంట్రోల్ బై ద క్లాక్ కదా. చెప్పాను కదా, క్లాక్ కంట్రోల్ చేయాలి అనేసి మనం చూసే సర్క్యూట్స్ కూడా అవన్నీ ఇవేమీ లేవు 1 bit ల్యాచ్ లో. ఏదో ఒక స్టేబుల్ స్టేట్ లోకి వచ్చి సెటిల్ అయిపోవటం తప్ప వి కాంట్ కంట్రోల్ ద అవుట్పుట్, వి కాంట్ గివ్ ద ఇన్పుట్స్. ఓకే, సో అలా ఎక్స్టెన్షన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ SR ల్యాచ్ కి వెళ్ళాక SR ల్యాచ్ నుండి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి వెళ్తాం అనమాట. ఓకే, సో అయితే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో మనం ఇన్పుట్స్ ఇవ్వచ్చు, క్లాక్ కూడా ఉంటుంది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో, సో దట్ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద అవుట్పుట్స్. ఇవి మొత్తం ఉంటాయి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ల్యాచ్ అండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇస్, ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇవ్వలేం, అక్కడ ఇవ్వచ్చు, అండ్ వీ కెన్ ప్రొడక్ట్ ద అవుట్పుట్ దేర్. ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ లో ప్రొడక్ట్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ చేయలేం. అండ్ హియర్ దర్ ఇస్ నో క్లాక్ టు కంట్రోల్ ద అవుట్పుట్స్, బట్ దర్ ఇస్ క్లాక్ టు కంట్రోల్ ద అవుట్పుట్స్. ఓకే, సో అక్కడ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కాన్సెప్ట్ లో చాలా క్లియర్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టు దిస్ latch we're going to see SR latch. Okay, thank you very much. Thank you for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe.